Hello students, welcome to Learning Management System, session 10 of Brute Force and Exhaustive Search, Unit 3 of the subject Design and Analysis of Algorithms, 5th semester Computer Science and Engineering. In this session, we shall have a small recap on the previous session. We shall define depth first search. We shall learn the algorithm for depth first search, an illustration, applications of depth first search, and an MCQ session. In the previous session, we studied closest pair of points. Closest pair of points means what? In a given set of points, we need to select any 2 points in such a way that the distance between those 2 points are very minimum. Then we learned the algorithm for closest pair of points and we analyzed it as big O of n square. An illustration. Then we gone through with convex Howe problem. So where we have constructed a convex polygon with a given set of points. Then we studied extreme points. The points which forms the ends of any line segment is called as extreme points. Coming to today's session, depth first search called as DFS. Before going to DFS, I would like to have a glimpse on exhaustive search. Exhaustive search generates each and every element of the given problem domain and then select the one which satisfies the problem constraint. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ಗಳಿಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ or the set of elements which satisfies the problem constraint. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್. This exhaustive search is applicable for very important algorithms that systematically process all the vertices and edges of a graph. ಸೊ ಅಂತಹ ಎರಡು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಡೆಪ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ DFS and breadth first search called BFS ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Then this algorithm have proved to be very useful for many applications involving graphs in artificial intelligence and operation research. Even ಈ exhaustive search ಅನ್ನೋದು okay, so we can use it in artificial intelligence and also the operation research field ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So we can see the algorithm for depth first search. The name of the algorithm is DFS and the parameter for this algorithm is graph G and the starting vertex V1. The problem description of DFS is implements a depth first search traversal for a given graph. So ಈ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Input for the DFS is
graph G, set of V comma E. That is the graph with a set of vertices and edges and a starting vertex V1, which belongs to set of V. Output of this algorithm is DFS sequence. Okay, ಈ graph ಇಂದು DFS sequence is the output. So in this algorithm, first we make all the vertices of V as 0. Mark it with 0 because we want to make it as unvisited. Okay, so that is ಎಲ್ಲ vertices ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ unvisited ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? So mark it with 0. That is, so here we use a for loop. For each vertex V in V, we take a visited array ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು vertex V ಗೆ we assign 0. So ಎಲ್ಲ entries of visit array ಅಲ್ಲಿ, okay, so all vertices is now marked with 0 as unvisited. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, so we call the DFS algorithm for V1. Okay, so DFS of V1. So starting vertex ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ V1 ಅಂತ ಹೇಳಿ, so ಇದಕ್ಕೆ DFS algorithm ನ ಕರಿತೇವೆ. That is DFS of V, where visits recursively all the unvisited vertices connected to vertex V. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ DFS ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. That is by a path and numbers them in the order they are encountered. Okay, ಹೇಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ as a output, okay, we display it, we print it on the screen as visited. Then ಈ visited array ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ as 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now I had visited the vertex V, so ಇದನ್ನ mark it with 1 ಅಂತಂದ್ರೆ make it as visited. 1 ಅಂದ್ರೆ visited, 0 ಅಂದ್ರೆ unvisited. For each vertex W in V adjacent to V do ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ವಿದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ W. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ W, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. Okay, that is if that W is unvisited and if you have an edge, okay, from V to W, okay, then it is at the adjacent of V. Now W is adjacent of V and W we had not yet visited. So hagagi I'll call the DFS of W again. Okay, so idu recursive agi adjacent of W ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Okay, that is recursively DFS is called for each vertex W of V. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು vertex of V ಗೆ, okay, so which is adjacent to V ಗೆ, so we are go on calling this DFS function. Okay, so this is your DFS algorithm. So depth first search, exactly ನಮ್ಮ algorithm ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Depth first search starts a graph traversal at an arbitrary vertex by marking it as visited. So first ಗೆ, so ಒಂದು vertex, starting vertex ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, okay, ಅದನ್ನ visited ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ on each iteration the algorithm
proceeds to an unvisited vertex that is adjacent to the one it is currently in. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ a vertex, adjacent vertex which is unvisited, we are going to visit it. That is, this process continues until a dead end. Okay, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ adjacent unvisited vertex is encountered. ಸೊ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, okay, for that vertex you should not have any unvisited adjacent vertex. Okay, so ಯಾವುದೇ unvisited adjacency vertex ಇರಬಾರ್ದು. Okay, so ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ so we are going to visit it. ಅಂತಹ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ we go one step behind. That is, at the dead end, the algorithm backs up one edge to the vertex it came from and tries to continue visiting unvisited vertices from there. Okay, in ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಓಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ in DFS traversal we start from one vertex and traverse the path as deeply as we can go. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪಾತ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. It is convenient to use a stack to track the operations of DFS. So ಈ DFS operations na track ಮಾಡಕ್ಕೆ we are going to use a stack here. So how do we use the stack? That is, we push a vertex onto the stack when the vertex is reached for first time. ಯಾವಾಗ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And we pop a vertex off the stack when it becomes a dead end. ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ DFS algorithm. So we shall see an illustration for this. So we had considered a graph here. So this is exactly a disconnected graph. Okay, so you have a subgraph and two subgraphs. So internal one graph is there. So outside you can see the another graph. There is no connection between these two graphs. So I call it as a disconnected graph. Okay. So to start up with the algorithm procedure, okay, first we design the adjacency list. First ಗೆ ನಾವು adjacency list ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So adjacency list ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is, an adjacency list is a collection of unordered lists used to represent a finite graph. Okay, so adjacency list ಅಂದ್ರೆ it is a collection of unordered list. So ಇದು unordered list, okay, which represents a finite graph. Each list decides the set of
neighbors of a vertex in the graph. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ನೇಬರಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ನೇಬರಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಲಿಸ್ಟ್ all the adjacent vertex of a particular vertex as a list. Okay, so it is called as a adjacency list. Okay, we shall define the adjacency list for this graph. Okay, I'll start up with A. Okay, vertex A in the start ಮಾಡ್ತೇನೆ. So A ದು adjacent ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Adjacent of A is D, C and E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ A ಇಂದ ಯಾವ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕಿದೆ, ಎ ಇಂದ ಡಿ ಗಿದೆ, ಸಿ ಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಸಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ್ದು, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಎ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಸಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿ ಆಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಸಿ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ, A, D and F. Then, so see the adjacent A, already ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ is A and C. ಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸಿದು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಆಯ್ತು, ಉಳ್ದಿದ್ ಯಾವುದು, ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಿ, ಇ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ adjacent of F is C, B and E. Okay na, adjacent of F ಯಾವ್ದು, C, B ಮತ್ತೆ E. C already ಬರ್ದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ so adjacent of B. So B ದ adjacent ಯಾವ್ದು, F ಮತ್ತೆ E. E and F. Okay na, so B ಇಂದು adjacent ಯಾವುದು, E. So E ಇಂದು adjacent ಹುಡ್ಕೋಣ. So that is, what are the adjacents of E? E in the adjacent A, F ಮತ್ತೆ B. So A, B and F. So this is the adjacency list for the inner graph. So ಈ inner graph ಇಂದ outer graph ಗೆ ನಮಗೆ outer subgraph ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ, ಇನ್ನರ್ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಔಟರ್ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಶಿಲ್ ದಿಸ್ DFS algorithm is called afresh for G again. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, DFS algorithm is called afresh for that sub graph. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ G. ಓಕೆ, G ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ G ಇಂದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಯಾವುದು, H ಮತ್ತೆ J. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ H and J. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೌ H. H ಇಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, G ಮತ್ತೆ I. G ಮತ್ತೆ I. ಸೊ G ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, I ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಐದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, J ಮತ್ತೆ H.
J ಮತ್ತೆ H. Okay. H and J. So H in already adjacency list ಬರ್ದಿದೀವಿ. So J do adjacency list ಬರಿಬೇಕು. So J adjacent are G and I. So adjacent of J is G and I. Okay na? So illige ಈ outer subgraph in the adjacency list finished. Okay. So we have the adjacency list for G, H, J and I. Okay na? So if it is a disconnected graph, okay, what we do, we call the DFS algorithm as a fresh for the another subgraph. Another subgraph ಗೆ ಮತ್ತೆ as a fresh ಆಗಿ ನಾವು DFS algorithm ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Now we shall know the procedure now. Okay, how to generate the DFS sequence. Okay, I had tabulated here. So we have a table with 4 columns. First column is action, second column stack, third column visit array, ಮತ್ತೆ output. That is your DFS sequence. So first step ಅಲ್ಲಿ, so ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ adjacency list A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? That is, start with vertex A, mark it visited by writing 1, okay, to the index A of the visited array, then print A as output. Okay, so ಏನು A ಗೆ mark it 1, that is 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, visited ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. Okay, ಈ visit array ಅಲ್ಲಿ, so I'll mark A with 1, okay, then I'll print that A ಅನ್ನ print ಮಾಡ್ತೇನೆ. So ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏದ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 1. Okay, then I'll print it A, C. Okay, first A visit ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ C ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So next step, find depth wise the adjacent of C. So C in the adjacent ಯಾವುದು, that is D ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ D ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, D is in your stack and mark it as visited and display it as a output. Okay, A, C, D. First visit ಮಾಡಿದ್ದು A, next C, next D. Fourth step ಅಲ್ಲಿ find depth wise adjacent of D. So D the adjacent ಯಾವ್ದು, A ಮತ್ತೆ C ಅಲ್ವಾ? There is no adjacent of D ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. See here in your adjacency, that is the stack A, C already visit ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ 1 step back. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 1 step back ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಇಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫೈಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು, ಬಿ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿ ಇಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ತ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದೇನಾಯ್ತು, ಎ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಇನ್ನರ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಿ ಆಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, push it onto the stack and mark it G as visited and add to the output list. Output list ಗೆ ಇದನ್ನ add ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, then in the next step ಅಲ್ಲಿ so adjacent of G ನ find ಮಾಡೋಣ. adjacent of G ಯಾವುದು, H ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ stack ಗೆ ಹಾಕಿ so mark it as visited. Okay, then add it to the output list, that is G ಆದ್ಮೇಲೆ H ಅನ್ನ visit ಮಾಡ್ತೇವೆ. So in the next step, ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಯಾವುದು, ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಯಾವುದು, ಜೆ. Okay, so I'll push J onto the stack and mark it as visited. J anna I'll mark it as visited. Okay, then I'll add it to the list J. Okay, so allige nanna ella vertices galu visit aitu. See, A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. So these are my vertices in the given graph. All the vertices has been marked as 1. That means all the vertices has been visited and this is our DFS sequence. That is A, C, D, F, B, E, G, H, I and J. Okay, so in this way we can find the DFS sequence for any given graph. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so as a fresh, okay, disconnected graph ಆದ್ರೆ as a fresh ನಾವು ನಮ್ಮ DFS ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಗೆರಿಥಮ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ C. Okay, from C we reached D. Okay, so D ಇಂದ ಯಾವುದೇ adjacency vertex ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು C ಇಂದ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is our F. ಓಕೆನಾ, ಸೊ F ಇಂದ so we move to B. ಓಕೆ, ವಿ F ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, B ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, B ಇಂದ E ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so here we have the dotted lines. Okay, so this is called as a back edges, that is D in the, so we had a edge to A. Okay, that is shown in a dotted line. Then we had a edge from E to F and also E to A. Okay, then so subgraph ittalva G H I J. Okay, so adakke tree bariyana. So G H I, from I we visited J. Okay, so J in the G ge back edge ittu, so we are showing this. Okay na, so G in the H, H in the I in the J. Okay, so this is a DFS tree. Okay, so since it was a disconnected graph, okay, we have two trees here. Okay, now so we shall analyze the DFS algorithm. That is,
The adjacency matrix is created in DFS routine. That is n times while loop is executed. Okay, so illi so adjacency matrix na create ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Okay, then that is so adjacency list. So the time complexity of it is big O of V square. Okay, so then so from each and every vertex we go on finding the unvisited vertex. Okay, hagagi it is big O of V square. Then for the given adjacency list is created. Next to adjacency list and create ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ by scanning for all the adjacency vertex takes big O of E. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು edge ಅನ್ನು ನಾವು scan ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ big O of E. Thus, the time complexity of DFS is big O of V plus E. Okay, so that is big O of V square. Okay, next we shall see the applications of DFS. So applications of DFS, the first one is in weighted graph, DFS is used to find minimum spanning tree and all pair shortest path. Okay, so what we do, we find the minimum spanning tree and also all pair shortest path. And also we find the cycles in a graph. Okay, on the graph ali, so how many cycles are there in a graph, we also find that. Okay, and also we find a path between any two vertices in the graph. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ DFS ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೋಪೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ DFS ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the applications of the DFS. Okay, so now we shall have a MCQ session. That is MCQ session ಯಾತಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so first question is DFS is equivalent to which of the traversal in the binary tree? So binary tree ಅಲ್ಲಿ, so ಯಾವ traversal? So binary tree ಅಲ್ಲಿ how many traversals we have? Pre-order traversal, post-order traversal, in-order traversal ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ DFS ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ pre-order, post-order and the level order, and also we have another one is that is in-order traversal. So ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ pre-order traversal. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? pre-order traversal. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈನರಿ ಟ್ರೀ ತಗೊಂಡು pre-order ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ pre-order traversal. Okay, so the next one is, so what is the time complexity of the DFS? Okay, so where we will be considering V as a number of vertices and E as a number of edges. Okay, the first choice is theta of V plus E, big O of V, big O of E, or big O of V plus E. Yes, exactly, that is big O of V plus E. Okay, so E, that is big O of V plus E is the time complexity of DFS ಉಳಿಕಿರುತ್ತೆ. Next, the DFS traversal of a graph will result into dash. Okay, so ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫನ್ನ DFS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅ ಟ್ರೀ, ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಾ, ಟ್ರೀ ಆಗಿರತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅರೇ ಆಗಿರತ್ತಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ BFS ಟ್ರೀನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀ.
Okay, so the next one is, how do we represent the graph in DFS? So DFS ಅಲ್ಲಿ graph ಅನ್ನು ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ? Matrix and array, list, array, or adjacency list and adjacency matrix. So ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ DFS traversal, at the time of DFS traversal, the DFS algorithm is called fresh for graph. Okay, so ಯಾವಾಗ ಸೊ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಆಗಿ DFS algorithm ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್, ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗ, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಗ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ DFS algorithm ಕರೆದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ adjacency list, the vertices attached to any other vertex are adjacent vertex for the particular vertex in the graph. ಓಕೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ adjacency list ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ adjacent vertex of the particular vertex in the graph, all the remaining vertex in the graph, ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಫ್ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ adjacent vertex of the particular vertex in the graph. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್? ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್. Okay, so the answer is E. In DFS, how many times a node is visited? Okay, DFS traverse ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Once, twice, equivalent to the number of in degree of the nodes, or 3 times. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? That is exactly equivalent to the number of in degree of a node. Okay, ಆ ನೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು in degrees ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so next question is, regarding implementation of DFS using stack, what is the maximum distance between 2 nodes present in the stack? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ನೋಡ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ನೋಡ್? ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆರ್ 0, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 1, ಆರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಓಕೆ, so that is can be anything. That is answer is A. Okay, so ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿ ನೋಡ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, anything, it can be anything. Okay, so the answer is A. And this completes our session, and this is our references. Okay, to prepare this study material, okay, we had used these other references, and this is our team members. Okay, so
Now I would like to say you thank you.